السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے آج میں ایک اور دیوبندی کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دیوبندی ہے جو کہ گوالیر کا رہنے والا ہے، ایم پی مدھیہ پردیش بتا رہا ہے، اور جاوید اس کا نام ہے، جاوید دیوبندی اپنے آپ کو خالی حافظ بتا رہا ہے، اور میں نے اس کا نمبر بھی ڈال دیا ہے۔ خیر، اس کا فوٹو بھی ڈال دیتا ہوں، فوٹو ڈالنا بھول گیا۔ بہرحال آپ اس دیوبندی کی چالاکی دیکھ لیجئے، کتنا یہ چتر اور چالاک ہے، کتنا تیز و ترار ہے۔ یہ کہیں حکم بھی نہیں لگا پایا، اور بعد میں اس کے جھوٹے مولویوں نے اس کو کیا پڑھایا، الٹا کہنے لگا معاذ اللہ کہ تمہارے احمد رضا کی کتابیں بتائیے۔ کہتا ہے کہ وہ احمد رضا بریلوی کی کتابیں، معاذ اللہ، صراط مستقیم۔ حالانکہ اس پہ صاف صاف لکھا ہے، میں آپ کو کتاب کا نام اور جو کتاب میں حوالہ دیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، دکھا دوں گا۔ ایک بات کہتا ہوں میں بار بار کہ جب تک کوئی وہابی دیوبندی بن ہی نہیں سکتا، کوئی بدعقیدہ ہو ہی نہیں سکتا، جب تک اس کا ایمان چھین ہی نہیں سکتا، جب تک کہ اس کے پاس عقل رہے۔ عقل جب چھن جاتی ہے، عقل جب چلی جاتی ہے تو پھر وہ بدعقیدہ بن جاتا ہے۔ وہ دماغ سے کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہابی بولتا ہے سمجھتا نہیں، وہابی بولتا ہے پر سمجھتا نہیں۔ یہ لوگ کیا بولوں، میں بولنے کو بہت کچھ بول جاتا ہوں۔ خیر، بس آگے کی گفتگو آپ حضرات سنیں، میں بولوں گا تو پھر ان کو مرچی بہت زیادہ لگے گی۔ خیر، سن کر فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں۔ میں آپ کے سامنے دونوں کی گفتگو پیش کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہاں جناب، السلام علیکم۔ جی جناب۔ اب سلام کا جواب تو آپ دیں گے نہیں، نہ نہ نہ، کیونکہ آپ کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یار؟ آپ جو ہے کافروں سے بات کر رہے ہو، آپ کافروں کو فون ہی کیوں لگا رہے ہو؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ جی میں اس لیے بول رہا ہوں یار، آپ سدھر جاؤ نا، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ شاہ رخ بھائی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ارے میری بات سن لیں نا۔ انہوں نے الزامات لگائے، کیا انہوں نے مجھے ہندی میں وہ کمنٹ بھیجے کہ بتاؤ نماز میں خیال والی بات یہ تمہارے انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ثبوت دے دو۔ جی دیں گے۔ تو ابھی تک وہ ثبوت نہیں دے پائے۔ چلو ہم دیں گے۔ ادھر ادھر کی باتیں گھما رہے ہیں وہ۔ بھائی جان میں بتاؤں آپ کو، نہیں، آپ ان لوگوں میں دھوکے میں، میری بات سنیں، آپ ان لوگوں میں دھوکے میں ہو۔ نور حسن نام لکھ کے جی جناب، ہاں میں نور حسن بول رہا ہوں۔ آپ سب سے پہلے مجھے اس کا ثبوت پیش کریں جو انشاءاللہ۔ اوریجنل عربی میں تقویت الایمان ہے، اس کا مجھے ٹکڑا فوٹو کھینچ کر بھیجیں، اس کے بعد میں آگے کی بات کروں گا، ورنہ میں آپ سب کو جھوٹا سمجھوں گا۔ ایک منٹ، بات یہ میری، اگر آپ کے بزرگوں نے، جی آپ کے بزرگوں نے اگر اردو میں تقویت الایمان لکھی ہو تب؟ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، مجھے پہلے آپ عربی میں بھیجو، میں اس میں بھی دیکھوں گا اور میں اردو میں بھی دیکھوں گا۔ سنیے جناب، جب آپ کے بزرگ خود ہی عربی میں نہ لکھ کے اردو میں لکھ رہے ہیں، آپ مجھ سے عربی میں کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ اوریجنل جو انہوں نے لکھی ہے وہ عربی میں ہی لکھی ہے، اور جناب بعد میں انہوں نے، بھائی جان بعد میں انہوں نے اردو میں ہی لکھی ہے یار بھائی جان، میں ثبوت پیش کر دوں گا اس کا بھی آپ کو۔ میں آپ سے منع نہیں کر رہا ہوں، آپ اردو میں بھی بھیجیں لکھی ہے تو آپ عربی میں بھی بھیجیں بھائی جان۔ ہاں، جب انہوں نے اردو میں لکھی ہے، آپ اردو سے انکار کیوں کر رہے ہیں کہ اردو میں نہیں چاہیے؟ ارے
अरे मौलाना, अब कोई भी हूँ मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, साधारण आदमी। बस अब मेरी बात सुने। रसूलुल्लाह का गुनहगार उम्मती हूँ मैं। मेरी इतनी बातचीत हो गई मेरी, कम से कम 2 दिन से चल रही है, लेकिन वो न तो उर्दू में भेजा उन्होंने, अरबी की तो बहुत दूर की बात है, कम से कम उर्दू भेजते। अब बोले मसलक बदल लोगे क्या, तौबा कर लोगे क्या? अरे आप भेजो तो उसको तहकीक करूँ, सोचूं समझूं, फिर उसको लेके अपने उलमा के पास जाऊँ कि ये बात सही है गलत है। मैं तो हाफिज हूँ सिर्फ। हाँ, चलिए खैर कोई बात नहीं है जावेद भाई। क्या जावेद नाम है ना तुम्हारा? हाँ, जावेद नाम मेरा। अच्छा, तो भाईजान है कहाँ से आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। हाँ। आपसे पहले भी बात हुई है क्या? नहीं, आपसे बात नहीं मेरी। क्या है, ग्वालियर से इधर की बातें करने का शौक नहीं रहता ज्यादा। 4-5 दिन पहले किसी से बात हुई थी, ग्वालियर का था कोई बंदा। अच्छा, क्या बात हुई थी? मैं भूल गया यार, इतने लोगों से इतनी बातें होती हैं, किस का याद रखूंगा। चलिए तो मुझे आप वो जरा सा एक सिर्फ, तो आप मुझे बस इतना बताइए भाईजान। हाँ, जावेद भाई, आप मुझे बस इतना बताइए कि जब आपके बुजुर्गों ने खुद ही उर्दू में ट्रांसलेट किया, उर्दू में नकल किया, ठीक है, अरबी को छोड़ के, ठीक है, फिर हमसे अरबी का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? बस इतना बताइए। आप उर्दू में भेजो मुझे। चलिए उर्दू में मैं भेज दूंगा। तो ठीक है भाईजान, उसको मैं तहकीक करा लूंगा। हाँ, आप मुझे किताब की जो आप अपने मुफ्ती साहब को लाइन पर ले लीजिए। किसको? किसी भी मुफ्ती साहब को लाइन पर ले लीजिए आप। मैं किसी को लाइन पर लूंगा भाई मेरे। आप पहले मुझे वो किताब का एक सफा भेजें, सफा नंबर क्या है उसको, और उसी किताब की मेन फोटो भेज दें और आखिरी फोटो भेज दें, जो आखिरी मेन होती है ना, वो भेज दें। और ये बीच का भेज दें। मुझे सिर्फ एक मांग रहा हूँ मैं। आपके कमेंट तो बहुत सारे हैं, एतराजात। अगर ये इसमें मुझे लगेगा कि हाँ यार आपने सही भेजा और ये गलत बात लिखी है, चलिए भेजने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। वरना मैं ही आपको इंशाल्लाह मैं ही आपको इसमें सेटिस्फाइड कर दूंगा कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है और किस मकसद से लिखा गया है। चलिए वैसे मैं एक वीडियो आपको भेज दूंगा। आप लोग नफरत जरूर करते होंगे हमसे, लेकिन मैं एक वीडियो भेजूंगा आपको मौलाना इलियास घुम्मन का। आप उसको सुन लें, पूरा सुन लें, उसको थोड़ा समझना कि ये बात किसने लिखी। ये अहमद शाह बरेलवी ने लिखी है, और वो लिखी इसलिए थी उसका कि हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो हुजूर से एक मोहब्बत होती है, तो आदमी क्या वहां से ध्यान हटाने का मन नहीं करता, लग जाता है उसमें, और वहां से ध्यान हटाएगा तो ये एक शक पैदा होता है कि हम हुजूर की मोहब्बत से हट रहे हैं। और उन्होंने गधे की मिसाल इसलिए दी होगी, ये बहरहाल ये मुहद्दिस देलवी ने नहीं लिखा है, ये अहमद शाह बरेलवी ने लिखा है। और वो गधे का उन्होंने इसलिए कहा कि गधे का ख्याल आ जाए तो हम उससे हट के नमाज में अपने ध्यान लगा सकते हैं। उसकी मिसाल यूं दी उन्होंने कि एक आदमी यूं कहे कि आपके घर में मौलवी साहब आए, एक औरत से कहें आपके घर में मौलवी साहब आए हैं, और कुत्ता आ जाए तो आप पर्दा किससे करेंगी? मौलवी साहब से करेंगी, कुत्ते से पर्दा थोड़ी ना होगा। तो कुछ चीजों को समझा जाता है, उसके मकसद को जाना जाता है। मिसाल बड़ी अंधी लंगड़ी लूली उठा के लाते हो यार। अच्छा जी, ये कोई मिसाल नहीं। आप मुझे तक़वियतुल ईमान का उसका टुकड़ा भेजें, उसके बाद मैं उसकी तहकीक करता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। उसे भेजने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, कुछ आपसे पूछना चाहूंगा। मैं ऐसे थोड़ी भेजता हूँ किसी को भी कुछ। बस यही तो मसला दो लोग कर रहे हैं मेरे साथ में, वो 2 दिन से वो यही कह रहे हैं कि आप मतलब पलट दोगे क्या? कुछ जानना चाहूंगा। हाँ, अगर मैं तुम्हें हवाला ना दूं तो जो चोर की सजा वो नूर हसन की सजा। समझे भाईजान? हाँ बिल्कुल समझे। हाँ, तो अब मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि क्या वाकई आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के वलियों से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं? करते हैं। माशाअल्लाह। अब इसकी दलील मैं क्या दूं? मैं दलील कुछ मत दो, मुझे दलील नहीं चाहिए। बस आपने कह दिया हाँ यही बहुत है मेरे लिए। ठीक है। मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करेगा या तौहीन करेगा? तारीफ करेगा। तारीफ करेगा। जैसे उलमाए देवबंद है, आप उनकी तारीफ करते हैं या लोगों के सामने उनकी कमी बयान करते हैं? उलमाए देवबंद जहाँ तक मैं जिनको जानता हूँ मैं तारीफ ही करता हूँ उनकी। जी माशाअल्लाह। हाँ, तो बंदा उसी से मोहब्बत करता है जिसको जानता है, जिसको जानेगा नहीं उसे मोहब्बत क्या करेगा उससे? हाँ सही है। नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। माशाअल्लाह यार भाईजान। तो पता चला कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, और जिससे नफरत करता है उसकी कमी बयान करता है, उसमें ऐब निकालता है कि नहीं निकालता है? निकालता है।
یہ بتائیے بھائی جان، ہم نے نبیوں کو اور ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی ملایا کیا؟ ہم نے یہ کہا کہ معاذ اللہ خدا اور نبی برابر ہیں یا ولی برابر ہیں خدا کے؟ آپ لوگوں نے؟ ہاں. اب دیکھیے نور رحم بھائی، کچھ عقائد میں تو آپ نے ملا ہی دیا ہے، جیسے کہ اللہ کی ذات ہے حاضر ناظر کی، آپ نے نبی کو بھی حاضر ناظر کیا ہے اس میں. اللہ کی ذات ہے حاضر ناظر کی؟ ہاں حاضر ناظر تو اللہ حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ حاضر کہتے ہیں موجود کو. ہاں موجود کو. تو تمہارے پاس میں موجود ہے، میری جیسے کوئی شخص تمہارے پاس میں موجود ہو، کیا اسی طرح موجود ہے خدا بھی؟ ہاں خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. نہیں وہ دیکھ رہا ہے. اچھا کس انداز میں ہے کہ ذرا بتائیں، آپ میں ابھی کلیئر کر دوں گا. آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. پھر وہی بات میں کلیئر کر دوں گا. مطلب یہ سمجھے کہ خدا میرے پاس کھڑا ہے کیا؟ پھر آپ کہو کہاں کھڑا ہے دکھاؤ. حاضر کا مطلب یہ سب جھوٹے الزام ہمارے اوپر مت لگایا کرو. میری بات سنیے، پورے جہان کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، وہ اس ایسے حاضر ہے وہ. ہمارا عقیدہ بغیر جانے، ہمارا عقیدہ بغیر جانے تم ہمارے اوپر الزام لگا دیتے ہو، اور ہم تمہارا عقیدہ جان کر جو ہے ہم تمہارے سامنے تمہاری سچائی کو رکھتے ہیں، پھر بھی تم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. جب آپ اللہ کے نبی کو بھی آپ کہتے ہو کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم سلام پڑھتے تو وہ سلام سننے آتے ہیں. عقیدہ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ آتے ہیں؟ یہاں تمام لوگ کہتے ہیں آپ کے. چلو لاؤ ایک سے میری بات کراؤ، کسی ایک سے میری بات کراؤ جو یہ کہتا ہے کہ سلام سننے حضور آتے ہیں. ذرا میری ایک سے بات کراؤ. اب میں کرا دوں گا آپ کی بات. نہیں ابھی بالکل ابھی یہ میرے پاس دیکھیے، میرے پاس ثبوت ہو جائے گا نا آپ اگر مجھے کہلوا دیں گے میرے سامنے. میں کہیں آپ کو بلاک کر کے جانے والا نہیں ہوں. میں وہی بات آپ بلاک کریں نہ کریں جاوید صاحب، آپ کی بات بھی کراؤں گا. میں آپ کی بات بھی کراؤں گا. ابھی صبح کا بلاک کریں نہ کریں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک صاحب کا کال آ رہا ہے، ریسیو کر لوں کیا؟ کر لو ریسیو. چلو اچھا بعد میں کریں گے ان کو ریسیو، پہلے ہم اور آپ بات کر لیں. اچھا یہ بتائیے بھائی جان کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری طرف جو حدیث کو جھوٹا منسوب کرے، میری طرف جھوٹ باندھے، جھوٹی حدیث منسوب کرے، وہ ہم میں سے نہیں، مجھ میں سے نہیں. ہاں، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا بتایا؟ جہنم بتایا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور نے کیا کسی حدیث میں ایسا فرمایا ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ نہیں، میری نظر میں تو ایسی حدیث نہیں گزری ہے، نہ میں نے پڑھی ہے. اور آپ بتا رہے تو میں اس کو تحقیق کروں گا. جی بالکل بالکل، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا، سمجھاؤں گا. تو جو حضور کی طرف ایسی نسبت کرے کہ گویا حضور نے ایسا فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اس نے جھوٹ باندھا کہ نہیں باندھا؟ ہاں بھائی جان. یہ نہ تو میں نے سنا ہے ابھی تک، اور میں اس کے بارے میں اپنے علماء سے تحقیق کروں گا. اب آپ مجھ سے یہ کہو کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اور جو کرے یہ وہ کرے، اس کا آپ میرا خیال کیا ہے؟ تو میرا خیال میں آپ کو بتاؤں گا. ہاں بتائیے. آپ تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ سب سے پہلے مجھے اس کا جو نماز میں خیال والی بات ہے اس کا وہ بھی بتاؤں گا. اچھا مجھے آپ وہی بتائیے. چلیے پاؤں گا. اچھا چلیے ادھر ہی چلیے. 2 دن سے پریشان ہوں، 2 دن سے مجھے الجھا رہے ہیں. پہلے آپ تقویۃ الایمان مانگ رہے تھے، ایک منٹ، پہلے آپ تقویۃ الایمان مانگ رہے تھے، اب صراط مستقیم مانگنے لگے. صراط مستقیم کہاں مانگ رہا ہوں آپ سے؟ وہ حوالہ صراط مستقیم میں ہی تو ہے جناب. صراط مستقیم میں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں، وہ حوالہ صراط مستقیم کا ہی ہے. ہاں چلو، مجھے آپ وہ نماز میں خیال والی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا بھائی جان، جاوید بھائی آپ کو علم نہیں ہے، آپ دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں. ارے نور حسن بھائی میرے بھائی جانا نہیں مجھے. آپ نماز میں خیال والی بات کا، چاہے وہ تقویۃ الایمان میں نے نہیں پڑھی، میں حافظ ہوں، صرف تقویۃ الایمان میں ہو، چاہے حافظ نہیں، اگر آپ مفتی بھی ہوتے نا علماء دیوبند کے الحمدللہ. آپ پہلے مجھ سے ہی بات کر لو. علماء دیوبند اور میرے علماء گوالیر کے بہت بعد میں آئیں گے. میں آپ کو، آپ کے جو بریلوی علماء ہیں نا، جو ابھی امین القادری صاحب کو بلا رہے ہیں اگلے مہینے گوالیر، جفر نوری صاحب ہے تمہارے یہاں کے، میں سب کی پولیں کھول کر رکھ دوں گا آپ کے سامنے، لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں ان چکروں میں. آپ تو اتنا بتاؤ، نماز میں خیال والی بات اگر صراط مستقیم میں لکھی ہے تو اس کا ٹکڑا آپ مجھے بھیجیں، بس اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. اچھا وہ دونوں ساتھی نہیں بھیج پا رہے نا، آپ بھیج پا رہے ہو، آپ بھی کرتے ہو. میں نہیں بھیجتا ہوں نا ایسے، جب تک کہ آپ کی طرف سے ہاں نہ میں جواب نہ ملے میں نہیں بھیجتا ہوں، چاہے بات پوری ہو یا نہ ہو. میری بات چاہے بات پوری ہو یا نہ ہو. ان سے ٹکڑا
मेरे उलमा ने कहा है आप उनसे टुकड़ा मांग लो, वो टुकड़ा अगर उन्होंने दे तो दिया, जिस उलमा ने कहा उसको लाइन पर ले लो ना। अरे क्यों ले लो लाइन पर, आप मुझसे बात कर लो। ऐसे मजा थोड़ी आएगा कोई, कैसे मजा नहीं आएगा? ऐसे मजा नहीं आएगा। जिन्होंने तुमसे कहा है कि टुकड़ा ले लो, चैटिंग पर बोल दी, मैंने चैटिंग पर बोल दिया, आप साबित कर दोगे, मैं अपना मसलक बदल लूंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मुझे कोई गरज नहीं है कि आप मसलक बदलो या ना बदलो। तुम्हारे मसलक बदलने से मुझे कोई जो है फैक्ट्री नहीं दे दोगे आप, मेरे नाम फैक्ट्री नहीं करा दोगे। हाँ, अपनी किस्मत बदलोगे। सुनिए भाईजान, अपनी किस्मत बदलोगे, जहन्नम का रास्ता छोड़ के जन्नत की तरफ आओगे। आपका फायदा, मेरा फायदा नहीं है। मगर मेरी फिक्र है कि मेरे नबी का कोई उम्मती दोज़ख की तरफ ना जाए, जन्नत वालों के रास्ते पे आ जाए, जन्नती रास्ते में चला जाए। ठीक है, मेरी फिक्र रहती है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं अच्छा अब मेरी बात, गुलाम रसूल हूँ, गुलाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हूँ, समझे, गुलाम आला हजरत हूँ, मोमिन हूँ, एक गुनहगार उम्मती में खुद गुनहगार हूँ। बिल्कुल अल्लाह। तो मेरी जो चाहत है, मेरी जो सोच है, मेरी जो फिक्र है, वो यही रहती है कि जो हम में से मोमिन है, जी, जो मोमिन है, धोखे में गलत रास्ते की तरफ चले गए हैं, ठीक है, वो उधर से वापस पलट आए। बस ये फिक्र रहती है मेरी। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ कि रसूल पाक का कलमा पढ़ के रसूल पाक की तौहीन करना, रसूल पाक की शान को घटाना, रसूल पाक की बेअदबी करना, ये ईमान वालों का रास्ता है या बेईमानों का रास्ता? बस इतना पूछना चाहता हूँ। जब मैं अदना सा अभी इतनी बातचीत हो गई आपकी मेरी, जब मैं नबी की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ तौहीन के बारे में, तो आप हमारे उलमा पर इतने बड़े बड़े बोहतान बांध रहे हो। वो कैसे सोच सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? मुझे ताज्जुब होता है। अगर उन्होंने लिखा है तो आप मुझे पेश कर दो, सबूत दे दो। आप वो नहीं दे पा रहे हो और इधर उधर की आप बातें कर रहे हो। अगर इधर उधर की बातें मैं करने बैठ गया नूर हसन भाई, तो आप, मैं कह रहा हूँ आप फोन काट दोगे। भाईजान मैं इधर उधर की बातें कहाँ कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं कहाँ कर रहा हूँ इधर उधर की बातें? आप मैंने कौन सी बात इधर उधर की कर दी भाईजान? मैं तो टॉपिक पर हूँ ना। आप कह रहे हो कि कोई तौहीन करे, वो कैसा है, ये वो कैसा, वो ख्याल कर। अरे आप तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप, मैंने अपने नबी के बारे में पूछा, किसी और के लिए नहीं पूछा यार। जवाब तो सबसे पहले आप दोगे। आपने इल्जाम लगाया तो मैं उसका सबूत मांगूंगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जवाब दूंगा भाईजान, मैं वही तो पूछ रहा हूँ यार जावेद भाई। अरे मेरे हसन भाई, तो आपने उसको अभी एक टुकड़ा तक नहीं देता, आप तीसरा आदमी हो। तो पहले क्लियर तो हो जाए, पहले क्लियर हो जाए। पहले आप तकबीरतुल ईमान का हवाला मालूम कर रहे थे, अब सिरात मुस्तकीम पर आ गए, तो भाईजान मैं मालूम तो करूंगा ना कुछ। मैं अगर मौलाना होता तो मैं अपनी गलती मान लेता कि मैं तकबीरतुल ईमान नहीं देखी या सिरात मुस्तकीम नहीं देखी। मैं हाफिज हूँ, सिर्फ कुरान का हाफिज हूँ। आप, मैंने नहीं पढ़ी किताबें बड़ी बड़ी, बस सुना इनके बारे में, और वो भी आपके जरिए से सुना कि आप इल्जामात लगाते हो। आप सिरात मुस्तकीम में हम इल्जाम नहीं लगाते मेरे दोस्त, हम इल्जाम नहीं लगाते। मैं जो कहता हूँ उसको साबित करता हूँ। तो करो साबित, उसमें परेशानी क्यों हो रही है? मैं मसलक बदलूं या ना बदलूं, आप क्यों परेशान हो रहे? हो सकता है कि आपने साबित कर दिया, मेरे दिल में बात आ रही है, मैं उस पर सोचूं, और असल में मैं सोचना ही चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग वो मौका ही नहीं दे रहे हो मुझे। अब आप ये पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हो मौका। अरे भेजो ना, मैं उसको तहकीक करूंगा उसको। यही बात उन लोगों से चल रही, मेरी बहस करने की आदत ही नहीं है मेरी। अच्छा, लाइन काट के तो नहीं जाओगे? अरे अल्लाह के बंदे, मैं लाइन काट के मैं जो काम करता हूँ पूरा करता हूँ। अच्छा, बस आप इतना, हाँ ये नंबर है मेरा और ये शुरू से लेकर मेरा आखिरी तक रहेगा। अच्छा, और एक नंबर कभी बंद नहीं होता। अच्छा, हाँ आप तो साबित करो। चलिए, यहाँ पर इस्लाही तौर पर बात चल रही है, यहाँ किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई बात नहीं चल रही है। ठीक है, ठीक है जनाब, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको सिरात मुस्तकीम का हवाला दे रहा हूँ, पढ़ के बताना होगा, मगर आपको गुनगुनाना नहीं बिल्कुल भी। उर्दू में भेजेंगे आप, मैं उसको पढ़ के बता दूंगा आपको। हाँ, उर्दू में ही भेज रहा हूँ भाईजान, ये उर्दू में ही लिखी है ये वाली किताब। ठीक है, जब इस्लाही बात चल रही है तो आप मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। जी जी बिल्कुल, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे उसमें वक्त दें। वक्त नहीं, अभी पढ़ के बताओगे मुझे, वक्त की इसमें वो नहीं है। आप ये सोच रहे हैं मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता? मैं ये थोड़ी सोच रहा हूँ कि उर्दू पढ़ने नहीं आता। तो फिर मैंने आपको ये कहाँ सोचा कि आपको उर्दू पढ़ने नहीं आता? घबरा रहे हो कि वक्त नहीं दूंगा आपको? अरे भाई, अभी की बात हो रही है ना। मेरी बात सुने, मैं अगर किसी गैर ईमान वाले को दावत देता हूँ अभी, तो मैं उससे यूं कहूंगा, नहीं तो तू कलमा पढ़। अब मैं तुझे बता दूं, तू कलमा पढ़, मुसलमान हो, अगर हो तो बताऊं, ऐसा कहूंगा? अरे उसको मौका दिया जाएगा, सोच समझ और खुदा की मखलूकात में गौर कर और सोच के तू किस मजहब पर है और तुझे किस मजहब पर आना है। उसको वक्त देंगे ना, कैसे इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे? अरे आप मुझे भेजो, मैं उसको पढ़ूंगा,
समझूंगा, अपने उमा के पास जाऊं कि यार ये देखो यार क्या लिखा हुआ, क्या सही लिखा गलत लिखा, वो मुझे समझाएंगे। अगर वो मुझे सेटिस्फाइड कर देंगे, मुझे लगेगा हाँ यार ये तो गलत फैलाया जा रहा, तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर वो मुझे नहीं समझा पाए तो फिर मैं कहूंगा यार नूर हसन भाई यार मेरे उलमा भी नहीं समझा पाए मेरे को, यार तो गलती पर था। नहीं, वो तो समझा पाए या ना समझा पाए, मेरी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लीजिए आप अपने व्हाट्सएप में आइए, मुझे पढ़ के बता दीजिए। देखो नूर हसन भाई, आप ऑफलाइन नहीं हो बल्कि ऑनलाइन हो, आइए, आप आइए और पढ़ के मुझे बताइए। नहीं अभी मैं व्हाट्सएप में आइए। आप नहीं, आप कुछ भी लिख के भेज दो, मैं पढ़ दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी भेजो। अरे मैंने ओरिजिनल किताब से ओरिजिनल हवाला भेजा भाईजान। हाँ, जावेद भाई आइए, व्हाट्सएप तो देखिए कम से कम। मैं व्हाट्सएप देख लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास अभी सुबह देखिए भाईजान, बात ये हो रही थी कि आप हवाला भेजिए। अब मैंने हवाला भेजा, इसीलिए मैंने भेजता हूँ, मैं नहीं भेजता हूँ। तुमने कुछ बोला भी नहीं डर के मारे कि हाँ यार मैं हुक्म लगा दूंगा तो मेरे बंदे जो है मुझे क्या बोलेंगे। आपने कोई हुक्म भी नहीं लगाया और मैंने हवाला भेज दिया आपकी इस बात को सुनकर, आपकी जिद पर। आपने भेज दिया ना? आप पढ़ के बताइए आप मुझे, मैं आपसे पढ़वाना चाहता हूँ। ओके, मैं अभी फोन काट के पढ़ता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान तुम देखिए, ये ऑडियो मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है और ये तुम्हारे फोटो के साथ यूट्यूब पे जाएगा। अच्छा, इसमें तुम्हारी बेइज्जती है अगर तुम कॉल काट के भागे। कोई बेइज्जती नहीं है, ये मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पढ़ूंगा उसको और अपने अभी पढ़िए और अभी मुझे बताइए और तब मैं आपको बताऊंगा। ये तो कोई कायदा नहीं है बातचीत करने का। अभी पढ़िए, मैं तुम्हारे अरे मैं कहीं से हवाला निकाल के तुम्हारे पास जब भेज सकता हूँ तो तुम खाली पढ़ नहीं सकते। अरे अल्लाह के बंदे, अरे अल्लाह के बंदे जब मैं भेज सकता हूँ तुमने भेज दिया तो तुम खाली पढ़ नहीं सकते। चलो मैं पढ़ के बताता हूँ, पढ़ दूं। चलो मैं पढ़ के बताता हूँ, तुम मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। भागना मत कॉल काट के बस खाली। तुमने कहा था कि मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, तो मैं कहता हूँ ब्लॉक करो मत करो, फोन मत काटना। अभी तुम जबान से कुछ भी बोलोगे वो उसको तुम रिकॉर्ड करोगे और मैं उसको सुन लूंगा। अरे अल्लाह के बंदे, मैं उसको पहले देखूंगा किताब में, आ गए अपनी हकीकत पर। मैं तो तुमसे खुद ही कह रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ रहा था, तुम ही पढ़ रहा है। मैंने तो तुमको बोला तुम पढ़ो। आपके लोगों के ये मुसलमानों फैसला आपको करना है। यूट्यूबर बनने के, ये रसूलुल्लाह के फेमस जो है वफादार नहीं है, ये रसूलुल्लाह के गद्दार है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, मैं छुपाता नहीं। अच्छा एक कॉल आ रहा है बार बार मेरी तरफ, यार ये कौन है? जब बंदा देख रहा है कि यार कहीं बिजी है आदमी तो नहीं करना चाहिए कॉल, खामखाई के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं यार। मुझे अब कंफर्म हो गया कि आप यूट्यूब के लिए इस तरीके की हरकतें करते हो। नहीं जनाब, नहीं सुना दो। तुमने कहा कि तुम्हारा साथी भी हवाला नहीं भेज पाया और तुम भी नहीं भेज पाए, तो मैं हवाला ऐसे नहीं भेजता हूँ, वाला नहीं है, मैं हवाला नहीं भेजता हूँ ऐसे। अरे तो मगर तुमने जिद की, मैंने भेज दिया। अब मैं पढ़वाना चाहता हूँ, पढ़ भी नहीं रहे हो। आप घबराओ ना, मैं आपके साथ लाइन पर ही आऊंगा, आप टेंशन मत लो। जो मैं आप पढ़ के सुनाऊंगा, मैं डबल ऑडियो नहीं करना पसंद करता। उलमाए देवबंद कहीं नहीं जाएंगे, आप जब कहोगे तब खड़े होंगे। हमारी उलमाए देवबंद के बड़े बड़े मौलवियों के ना पसीने छूट जाते हैं। मैं तो अदना सा हाफिज हूँ, मुझे मालूम नहीं पे चलाओ। तुमने की है, लोगों को धोखा देने की कोशिश तुमने की है, लोगों को बहकाने का काम तुम करते हो, तुम मुझे इसका जवाब दो। हम बहकाने का काम करते हैं? तभी आप 12 वफात को अब ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाते हो, है ना? और ईद मिलादुन नबी के 12 वफात बोलते हो तुम, इतने 12 वफात बोलते हो तुम, इतने फोटो भेजूंगा। एक मिनट आप ईद मिलाद, एक मिनट देखिए जनाब जावेद भाई, आपके ऊपर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। मुसलमानों फैसला आपको करना है। देखो ये कितने अच्छे अंदाज में बात कर रहा था बंदा, ये जावेद देवबंदी है, ये ग्वालियर का रहने वाला है। अब देखिए किस तरह इस पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। अब ये कहने लगा कि 12 वफात को जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से तुम मनाते हो। अरे तुम्हारा थानवी भी कहता है कि पता नहीं लोगों के जहन में कहाँ से 12 वफात बैठ गई। अरे वो जश्न ईद मिलादुन नबी है, वो हुजूर की पैदाइश का दिन है, वफात का दिन नहीं है। पहले तक ही मैं ये सुनता आया हूँ कि जब 12 वफात का जुलूस जब हम लोगों ने तब तुमने उसको चलो बताइए। जो अभी इन्होंने खुद कहा कि जो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत शाहरुख भाई। जी हजरत खैरियत? हजरत फोन नहीं उठा पाया, थोड़ा बगल में भी नहीं गुल भाई, रात को लेट सोया तो आपका फोन भी नहीं उठा पाया। जी हजरत। तो वो जो आपका बंदर था जी, वो बात ही नहीं कर पा रहा है, मैंने उसको हवाला सबूत भेज दिया तो, और वो हुक्म भी नहीं लगा पा रहा है। अच्छा मतलब वो है ना, वो सलाह जो है ना वो कच्चा है क्या? अरे ये कच्चा नहीं, कच्चा है, कच्चा। हाँ कच्चा। तो ये फोन पे बात हुई आपकी? हाँ फोन पर ही बात हुई थी, सुबह मैंने फजर के बाद बात की थी।
جی اب وہ اس کے بعد سے میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے, فون کاٹ کے بھاگ گیا. اچھا ہے نا. ہاں حوالہ دیکھ کے فون کاٹ کے بھاگ گیا. ہاں وہ کل آپ کی میں نے ساری اس کو بھیج دی ساری کتابیں, تو پھر کہتا کہ وہ صاحب وہ جو کتاب میں حضور کا خیال آ جائے, وہ جو آپ نے لکھا ہے وہ عربی اس میں لکھا ہو. یہ پاگل ہے کون ہے؟ پاگل میں نے ہاں وہ سب بھی میں نے بات کر لی. جی میں نے کہا بھائی تیرے بزرگوں نے جب اردو میں لکھی ہے تو ہم سے وہ عربی کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے نا؟ جی جی جب تیرے بزرگوں نے ہی اس کو عربی میں لکھا ہے تو ہم سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ جو ہے نا میں نے اس کو وائس بھیجی تھی, میں نے کہا تو حافظ قرآن ہے بابو, میں نے کہا تو علم حاصل کر, تو عالم نہیں ہے, میں نے کہا تیرے کوئی عالم سے ہمارے لوگوں کی بات کرا. تو بولتا وہ ہمارا عالم بولتے ہیں کہ صاحب زیادہ بحث نہیں کرنا, آپ کا خالی اتنا پوچھو کہ کتاب ہے پڑھنا پڑے گا, توبہ کرنی پڑے گی. میں نے اس کو بھیجا تھا نا تو بولتا بولے میں مسلک بریلی کے مسلک میں نہیں آؤں گا, میں دوسرے مسلک میں چلے جاؤں گا. کوئی بات نہیں ہے, جا. میں نے کہا تو سالے ہم تیرے کو سیٹسفائی ہم کرے اور تو مسلک دوسرا چینج کرے. میں نے تمہارا یہی کام ہے. میں نے کہا دیوبندی جو ہے دیوبندر جو ہے نا ایسا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ہاں جی جی سمجھے حضرت؟ جی حضرت جی. تو حضرت اس کو کیا کروں میں میرے طرف سے کچھ بھیجوں کیا, کیونکہ میرے سے زیادہ بحث کر رہی ہے. کسی کا کال آنے لگا, 1 منٹ. جی 1 منٹ لائن پہ لیتا ہوں. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور حضرت ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا کرم ہے. حضرت اختر رضا صاحب. جی 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 نمبر سیو کیے ہیں کا آپ؟ ہاں جی جی. اور ٹھیک ہیں؟ کئی بات ہو رہی ہے جی کا؟ ہاں ایک بھائی تھے, اچھا شاہ رخ بھائی, شاہ رخ رضا. اچھا ہم سمجھے وہ والے بھائی. وہ سالے کمینے ہوتے ہیں, بھائی نہیں ہوتے. تو انہی کے تھرو ایک آیا ہوا چلے کا پلہ تھا, جماعتیوں. ہاں 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 جماعتی تھا, ایک دیوبندر تھا, حافظ قرآن تھا, جی 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 سڑا ہوا بدبودار بدعقیدہ. جی 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 ہاں وہ بول رہا تھا کہ وہ تقویت الایمان مجھے وہ عربی والی دکھاؤ. ارے بھائی جب تیرے باپ اردو میں اس کو نقل کر رہے ہیں, اردو میں لکھ رہے ہیں, اردو میں ترتیب دے رہے ہیں, تو ہم تجھے عربی میں کیوں دکھائیں؟ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.